All right, fantastic. So I'm so excited to welcome Karen again for this month's NutriGold England educational series. So we will be talking today about specifically on osteoporosis and joint health and our bone health. And if you exercise or if you perimenopause, postmenopausal, and also women's bone health as well, women and men's bone health as well. So yeah, I'll just translate that to in Mongolian if that's okay. За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр NutriGold-ийн Английн мэрэгчлэн хоол зүйч Karen маань эмэгтэйчүүд болон ер нь бидний ясны эрүүл мэндийн талаар за дасгал хөдөлгөөн хийдэг хүмүүс бидний үе хоорондын одоо эрүүл байдал за мөн цэвэршилтийн өмнөлт үеийн болон цэвэршилтийн дараах үеийн эмэгтэйчүүдийн ясны эрүүл мэнд бат бөх одоо ястай одоо хөдөлгөөний одоо тэ ямар нэгэн хязгаарлагдгүй дутагдaltaгүй байхад зориулагдсан одоо дэмжлэг үзүүлдэг bone support formula буюу joint support хоёрын талаар дэлгэрэнгүй ярилцаа та бүхэнд одоо бидний эрүүл тэ үе мөч за үе хоорондын шингэн ясны одоо сэргийлэлтгүй хүчтэй юм байх талаар энэ мэдлэг мэдээлэл боловсролыг олгох болно. Yeah, you take it away. Thank you. Thank you. Okay, so we're going to be running through the joint support formula and the bone support. So I've started with the bone support formula, and this is a balanced blend of essential vitamins and minerals to help support bone health, connective tissue, and it also offers some antioxidant protection because we need the antioxidants to temper down things like inflammation. It's suitable for vegetarians and vegans. And the general dose is 3 caps daily, but you can use more if needed. But it's a general dose. That would be a general starting dose for most people. Fantastic. So, за хэдүүлээ bone support formula буюу ясны эрүүл байдлыг дэмжих формулац буюу одоо энэ бэлтгэмлийн талаар ярилцгаая. За энэ маань өөрөө маш тийм тэнцвэртэй ийм эрдэс болон витаминуудын нэн шаардлагатай essential буюу нэн шаардлагатай эрдэс болон витаминуудын маш их тэнцвэртэй ийм хоорондын одоо холбоо уялдаатай ийм формулац байгаа. За энэ маань өөрөө бидний ясны эрүүл мэндийг дэмжихээс гадна connective tissue буюу одоо холбоос болон за тэрнээс гадна антиоксидант буюу үл эсэлдүүлэгчийн ийм хамгаалалттай ийм зориулттай байгаа. За яагаад ийм үйл эсэлдүүлэгчийн хамгаалалт биднэрт чухал бэ гэхээр одоо өрөвслийг хэвийн хэмжээнд бууруулж барих зэрэгт маш чухал байж байгаа. Яагаад тэгэхээр нас яваад ирэхээр ерөнхийдөө өрөвсөлтэй холбоотой үе мөчийн өвчлүүд их бий болдог. Тэгэхээр тэрийг бас дэмждэг байх нь. За цагаан орчим болон бүр амтны гаралтай ямар ч хоол хүнс иддэггүй хүмүүст тохиромжтой. За ерөнхийдөө бол general буюу ерөнхий одоо дооз нь болохоор өдрийн 3 ширхэг гэж байгаа. Гэхдээ тэрнээс илүүгээр бас шаардлагатай үедээ хэрэгжилж болно. За би нөгөө connective tissue гэдгийг монголоор холбоос ид. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань ясны эрүүл мэнд холбоос ид эсүүд болон за тэрнээс гадна антиоксидант үйл эсэлдүүлэгчийн хамгаалтыг өгдөг байна. Okay. So the main ingredients, or some of the ingredients, I've gone through them here. So we need to look at the, first of all, magnesium. Now the magnesium is about, so per 3 capsules, you will find there is 210 milligrams in 3 capsules. Magnesium is required as the cofactor for many enzymes involved in calcium utilization. So without magnesium, calcium cannot be taken up and it cannot be driven to where we need it to be, particularly in the bone. It also helps to convert vitamin D into its active form, and it prevents the excessive calcium influx into cells. So as well as sodium, it's like it's blocking, it will help to block too much of the calcium into the cell, as well as the salt, sodium. It also supports electrolyte balance, immune and mitochondrial function. Now, it also has calcium, but as you can see here, there's less calcium to magnesium per
capsule or per 3 capsules. Now, calcium is essential for bone structure because 99% of the calcium is stored in the bone, and it's needed for muscle contraction, nerve conductions, the help of the transmission of nerve impulses, immune support, cellular structures, mitochondria function, and much more. But of course, it is needed for that bone. And and calcium is best known as the mineral required in the greatest amounts for bone mineralization, which is true, but what is usually overlooked is that lower calcium intakes are utilized much better for bone minerals, as a bone mineral, so long as the other minerals such as magnesium and silicon and boron are in good supply. So this is why it's never good to just take calcium on its own as a supplement. So other factors, with calcium metabolism include the gut and the thyroid and vitamin D status and lack of sunlight. All of those play a big picture in bone health. And we have also the thought we do have over here in the Western diet, high calcium foods, because so many of our, processed foods are fortified with calcium as well. It's never fortified with magnesium. And magnesium losses are so much bigger than it is calcium. So that is why you will see more magnesium in this product than there is calcium. Окей, за тэгэхээр одоо bone support буюу энэ ясны эрүүл мэндийг дэмжих одоо энэ формулацийн орц найрлагыг ерөнхийдөө тайлбарлагдаж байна. За энэ бол өөрөө маш чухал байж байгаа. За хамгийн гол орц найрлага нь хамгийн түрүүнд болохоор 210 мг 3 капсулт 210 мг магнезиум цитрат хэлбэрээр байж байна. За тэгээд кальциум 105 мг-аар байж байна. Тэгэхээр кальциум нь одоо магнезиумаас бага байж байгаа. Тэрийг аягүй сайн тайлбарлаж өгч байна. За яагаад одоо кальциум нь бага байгаа талаар бид нар угаасаа нөгөө ясны эрүүл мэндэ тэгэхээр угаасаа кальц гэж боддоо шүү дээ. За тэгэхээр яагаад магнезиум хэрэгтэй бэ гэхээр магнезиум нь өөрөө тэр кальцаа боловсруулж одоо шимэгдэж тэр шингээгдэж тэр ясны бүтэц болоход өөрөө нэн шаардлагатай ингэж байдгаа. Магнезиум, кальциум хоёр хүний биед ингэж хоорондоо таталцаж ингэж оршин тогтож байдаг. За магнезиум нь өөрөө витамин D-г бас идэвхтэй шингэх хэлбэрт нь оруулахад магнезиум шаардлагатай байдаг. Витамин D өөрөө кальцийг өөрөө бас ясны бэхжүүлэхэд бас нэм чухал байдаг. Кальц дангаараа явж агаад яс бочдгүй байх нь шүү дээ. Магнезиум хэрэгтэй байх нь, витамин D хэрэгтэй байх нь. За тэрнээс гадна магнезиум хит их кальц ихсэж цус руу эдис рүү хит ихээр ингэж орохыг ингэж зогсоодог тэрийг тэнцвэрийг хадгалахад чухал байх нэ. Кальц хүний биед ихтгэхээр айгүй их асуудал бас болдөө шүү дээ. За тэрнээс гадна содиум буюу содиум буюу давс бас хит их яаж эдис рүү хит их хэмжээгээр ихтэж ороход бас хаалт үзүүлж тэнцвэрийг барьдаг гэсэн үг. За тэрнээс гадна хүний биеийн электролайт буюу электролайтын тэнцвэртэй байдлыг бас электролайтын тэнцвэртэй байдлыг хангахаас гадна дархлаа системийн тэнцвэр, за mitochondrial function буюу эдисэн доторх энергийг үйлдвэрлэдэг маш чухал юм цахилгаан станц гэж би хэлээд байдаг тийм. Митохондригийн үйл ажиллагаанд магнезиум өөрөө маш чухал. За маш олон бодисын салцааны үйл ажиллагааны кофактор болж магнезиум ордог байхгүй юу? За тэгэхээр дараагийнх нь орц найрлага нь болохоор кальц байж байгаа. За кальц маань өөрөө цитрат хэлбэрээр оршиж байгаа. Тэгэхээр магнезиум кальц хоёр маань өөрөө цитрат хэлбэрээр оршиж байгаа нь өөрөө энэ нь өөрөө оксид, карбонат хэлбэрийн кальц, магнезиумаас хамаагүй илүү сайн шингэлттэй. Энэ цитрат гэдэг маань өөрөө хүний биед оршдог ийм ацид хүчлийн ийм хэлбэр байдаг. Тэгэхээр хүний биед оршдог хэлбэртэй нийлүүлээд хүний биед өгөхөөр илүү сайн шингэдэг гэсэн үг ээ. Магнезиум кальц маань өөрөө сайн шингэх хэлбэрээр байх. За тэгээд кальц өөрөө хүний биеийн тэр ясны 99% нь өөрөө кальц кальциумын хүний биеийн кальциумын 99% нь
ясанд одоо хуримтлагддаг гэсэн үг байна. За тэгэхээр кальц өөрөө юунд чухал вэ гэхээр одоо бидний булчингийн одоо нөгөө нэг агшилт танилт за тэгээд бидний nerve conduction буюу одоо мэдрэлийн судсын үйл ажиллагаанд чухал за дархлаа систем за бидний cellular structure буюу эдисний бүтэц за мөн нөгөө эдисийн доторх митохондри буюу энерги үйлдвэрлэдэг одоо цахилгаан станцын үйл ажиллагаанд аягүй чухал гэсэн байна. За тэрнээс гадна кальциум одоо тэр хүний биед одоо яс болон тэр бэхжихэд зөвхөн одоо витамин D, магнезиум ч биш одоо силикон, боран гэх зэрэг эрчүүд бас чухал хэрэгтэй байдаг бахан. Тэрнээс гадна тэр хүний одоо хоол боловсруулах эрхтийн эрүүл төлөв байдал. Яагаад тэгэхээр тэр идж байгаа хоол хүнснээсээ тэр шин тэжээлээ шингээх байдал, бидний бамбаа булчирхай thyroid function, за витамин D одоо нарны одоо тусгал зэрэг энэ бүхэн маань бидний одоо тэр ясны эрүүл мэнд тэр кальцийн одоо нийлэгжилт шингэлтэнд нөлөөлдөг байх нэ. За тэрнээс гадна ер нь бол ихэнх одоо боловсруулсан хөгжсөн орны хоол хүнс маань ихэнх нь бас нөгөө кальцаар одоо баяжуулсан нөгөө йодоор баяжуулсан гэдэг шиг кальцаар баяжуулсан тийм хоол хүнснүүд бас их байдаг. Магнезиумаар баяжуулсан хоол хүнс байдгүй. За тэгэхээр яах нь хүмүүст бол илүү одоо магнезиумын хэрэглээ маш өндөр байдаг учраас одоо магнезиумын хэмжээ нь кальциасаа илүү байгаа гэж хэлсэн байна. Thank you. Okay. And within this product, we have horsetail extract, which provides 7% silica. So I wanted to share a little bit more about horsetail. So horsetail is a plant, it's a medicinal plant that was used at times as a wound healer, a diuretic, and an agent to stop bleeding. It's from the family of ferns, and horsetail is also known as field horsetail, common horsetail, and bottlebrush. So those are the other names that you might see it as. It's rich in vitamins, minerals, and antioxidants, and it will stand out due to significant levels of the mineral silica. Excuse me. And silica has been shown to play roles in the structural integrity of joints, of our nails, our hair, skin, collagen synthesis, bone mineralization, and of course, bone health. And it's an ingredient often used in bone supporting formulas. And we have to remember that bone is a dynamic living tissue that is continuously being broken down and then rebuilt in a process known as bone remodeling. And that continues throughout our life and involves cells called osteoclasts and osteoblasts. Now, the osteoclasts will be the ones that these cells will digest old bone, and the osteoblasts are involved in the laying down of new bone. So I like to remember it as osteoclast as clearing, the C, and the osteoblast is building as B. So I try and remember it that way. And horsetail has been shown to inhibit osteoclasts. So, and it will also stimulate the osteoblasts, which suggests it is useful for conditions such as osteoporosis, because we want not to have too much breakdown of bone. Mm-hmm. So, all right, sorry. Sure. Can I translate up to this point because they're sure. quite new information for me as well. All right. So 3 дахь орц найрлаганд нь horsetail гэдэг орц найрлага байсан тийм. Энэ маань өөрөө ийм ургамал юм байна л да. За энэ нь өөрөө хээрийн шивлээ гэдэг монголоор орчуулж байгаа юм байна. Яг юунаас хатуухаар адууны сүүл гэж орчуулагдаад байна. Гэхдээ яг Монголд яг одоо бид нар судалж үзээд Монгол зөв орчуулга нь хээрийн шивлээ гэдэг ургамал гэж үзэгдэж байгаа. Энэ болохоор өөрөө medicinal plant буюу эрүүл мэндийн маш чухал одоо эмийн ургамал гэж үздэг юм байна л да. Дээр үед бол ер нь нөгөө нэг одоо ямар нэгэн одоо wound healer буюу ямар нэг гэмтэл ингээд зөвсөлт авахд тэрийг эдгээхэд за бас нөгөө хит их одоо цус алдалтыг зогсоох зэрэгт ингээд хэрэглэгддэг байсан. За тэгээ энэ бүлэг аймгийнхэн талаар бас ингээд ярьсан байна. За энэ хээрийн шивлээ ургамал нь өөрөө маш олон төрлийн эрдэс, минерал, витамин, антиоксидантаар маш их илбэг юм байна. За тэгээд юугаараа маш чухал яадаг вэ гэхээр силика гэдэг эрдсийнхэн агуулмжаар одоо яг энэ ясны сэргийлэлт, ясны эрүүл мэндэд маш чухал юм байна л да. Энэ ургамлын одоо тэрнээс гадна үүнд агуулж байгаа энэ силика гэдэг эрдэс маань silica is a mineral, yeah, just making sure.
Silica is a mineral, yeah. Yeah. Силика гэх энэ эрдэс маань өөрөө бидний одоо үе хоорондын одоо бүр бүтцийнх нь одоо бат бөх байдал маш чухал. Энэ одоо хумсны одоо эрүүл, одоо үс арьс, за тэгээ коллагены нийлэгжилт, за тэгээд бидний яс маань өөрөө mineralization ясны маань өөрөө одоо эрдэсчиг бат бөх байдал түүний эрүүл мэндэд маш чухал гэж үздэг байна. За тэгэхээр тийм учраас энэ одоо ургамалд энэ одоо бэлтгэлд оролцож байгаа юм байна. За тэгээд за бидний энэ яс маань өөрөө маш юм dynamic living tissue буюу өөрөө маш их юм идэвхтэй юм одоо амьд ийм исэн байна л да. Бид нар ингээл нөгөө яс гэж бодохоор зүгээр нэг юм хатуу юм гэж боддог. Бид нар амьдралынхаа туршид энэ маань өөрөө яс маань өөрөө ингээд нөгөө breakdown гэдэг ингээд эвдрээд ингээд эвдрэх гэдэг юм уу? Өөрөө ингээд сэрэгжээд одоо өөрийгөө ингээд нөгөө нураагаад буцаагаад ингээд ремодел хийгээд ингээд барилга шиг ингээд фундамент шиг нураагаад бариад бидний насан туршдаа ингээд явж идэг энэ процесс юм байна. За тэрүүнд оролцдог одоо хоёр чухал юм нь болохоор хоёр чухал эс гэсэн. Энэ нь болохоор osteoclast, osteoblast гэдэг ийм хоёр чухал ийм процесс бүр эс гэж оролцсон юм байна л да. За osteoclast нь болохоор цэвэрлээд тэр нөгөө нураах үйл явсан юм байна. За osteoblast нь болохоор буцаагаад нөгөө build буюу ингээд нөгөө барилга барьж байгаа шиг нөгөө ёсаа ингээд бэхжүүлээд барих энэ эсийг ингээд эсийн ийм үйл ажиллагаа юм байна. За тэгэнгүүт Horsetail гэдэг энэ хээрийн шивлээ гэдэг энэ ургамал маань өөрөө тэр нөгөө нураагаад байдгийг энэ inhibit буюу ингээд аль болох зогсоогоод тэр буцаагаад ингээд нөгөө батжуулаад бэхжүүлээд барьдгийг итгэвчүүлэх ийм үйлдэлтэй ийм ургамал юм байна. Thank you. Okay. And just to add to this, that horsetail also contains secondary metabolites such as quercetin, camphorol, luteolin, apigenin, and many, many others. A lot of these are flavonoids, and we find these in natural foods. And these have been shown to affect the anabolic activity of osteoblasts, so helping to build up these osteoblasts that will build up the bone. So it therefore suggests further promising effects on bone health and regeneration. And what does secondary metabolite mean? You mean have a second function, yeah? Yes, yeah. So it's more, it goes beyond more than just vitamins and minerals. There's far more within horsetail in itself. All the flavonoids and phytonutrients that are in there. За тэгээд энэ хээрийн шивлээ маань өөрөө хоёр дахь одоо second metabolites буюу хоёр дахь юм бас юм өөрөө юм үйлдэлтэй юм байна л да. Тэр нь одоо quercetin and camphorol, luteolin гэд эдгээр маань өөрөө маш юм идэвхтэй нөгөө phytonutrient, antioxidant буюу одоо phytonutrient үйл эсэлдүүлэгчийг одоо идэвхжүүлдэг ийм үйл эсэлдүүлийн агууламжтай гэж үздэг юм байна л да. Энэ маань өөрөө тэр нөгөө osteoblast буюу тэр ясыг ингээ буцаагаад одоо барьдаг, одоо бий болгодог, бэхжүүлдэг тэр үйл ажиллагааг одоо идэвхжүүлдэг гэдэг ийм ингэснээрээ бидний одоо ясны эрүүл мэнд байдал regeneration буюу одоо буцаж нөгөө эдгэрч одоо сайжирч бэхжих одоо хүчтэй болох хатуурах тийм энэ үйл ажиллагааг аягүй сайн дэмждэг гэдэг ийм үйлдэлтэй юм байна. Fantastic. The other ingredients that we find in the NutriGold Bone Health are copper, and that helps to contribute to maintenance of normal connective tissue. We have manganese, which contributes to the maintenance of normal bone structure. We have also zinc, will also help to contribute to the maintenance of normal bone health. And then we have vitamin C, which is well known for its contribution to collagen formation. So that will also help with the formation of the normal function of bone. And then we have vitamin D3, which contributes to the normal absorption and utilization of calcium and phosphorus, which is both required for healthy bones.
And finally, we also have the vitamin K. Vitamin K contributes to maintenance of normal bones, as well as wound healing, blood clotting, and so much more. But we need the vitamin K as well for bone support. За бусад орц найрлагуудыг бас дуртахад copper буюу зис байж байгаа. За зис маань өөрөө бидний нөгөө connective tissue буюу холбогч EDC маань одоо эрүүл үйл ажиллагаанд маш чухал байдаг. За манганез буюу манган маань өөрөө бидний одоо ясны эрүүл мэндэд маш чухал үүрэгтэй. Зинк буюу цайр маань бас эрүүл одоо ясны үйл ажиллагаанд оролцдог. За витамин С-г бид нар нөгөө коллагены одоо нийлэгжилтэд маш чухал. За тэгээд ясны одоо эрүүл үйл ажиллагаанд одоо чухал оролцдог гэдгийг мэднэ. За витамин D3 маань өөрөө хайлт өөрөө absorption буюу одоо нөгөө шингэгдэх одоо шингээд одоо хүний биед ороод шингээд хэрэглэгдээд үйл ажиллагааны боловсруулалтанд ороод одоо кальциум маань өөрөө энэ одоо шүд болох яс болох үйл ажиллагаанд нэн чухал гэж түрүүн хэлсэн. Дээрнээс гадна одоо фосфор буюу одоо калиум бас тэр одоо шингэлт болон одоо үйл ажиллагаанд маш чухал. Тэгснээрээ эрүүл ясны үйл ажиллагаанд чухал. За витамин К өөрөө маш чухал. Зүгээр яг нь витамин D хүний бие сайн шингэхийн тулд витамин А-та, К-таагаар нуулаад тийм. Яг тэр маань өөрөө бас өөрөө буцаад яс маань витамин К өөрөө ясны эрүүл мэнд дээр одоо кальцийн үйл ажиллагаанд витамин D-гээ шингэхэд одоо тусалгаас гадна wound healing буюу ямар нэгэн одоо гэмтлийн идэгрэл blood clotting буюу ясны цусны одоо бөөгнөрөл одоо юу гэдэг лээ. Тэгээд маш олон юм витамин К маш олон үйлдэлтэй байдаг. Okay. So just coming back to the zinc, wanted to just share a little bit more about zinc because it is essential for the osteoblasts. So again, the bone building cells. So without zinc, enough zinc, we wouldn't be able to support that as well. It's also used for other enzymes such as alkaline phosphate that help drive bone mineralization. Zinc also supports collagen synthesis, which then forms the structural matrix of bone. And it also helps to regulate bone remodeling and works with calcium, magnesium, and vitamin D to optimize bone health. You'll also find chromium, and that will also influence how the body uses calcium, helping it to be deposited in the bone rather than lost in, say, the urine. Egg powders. And then it enhances insulin action and indirectly benefits bone stimulation. Bone stimulating osteoblast activity and reducing bone resorption. So insulin is known also, healthy insulin levels is known to promote collagen production by the osteoblast. So insulin activity may exert an anabolic effect on bone, so that will help to promote the bone growth. So chromium's role in bone health is really important. And, there's so many people now with insulin resistance, and this will affect so many factors, from metabolic health to mitochondria, but also how it influences bone. And then the other ingredient is the quadraactive folate. Now, this is the reduced folic acid as methyl tetrahydrofolate, or 5-MTHF. Now, this is the active form of folate which supports homocysteine levels. And often you'll find that some people's homocysteine is high, and that can affect bone demineralization, increase bone turnover markers, resulting in low quality bone mass. So it also quadrafolate will, in the active form, supports all methylation processes and cellular function, which are essential for bone remodeling and calcium utilization. And so often you'll find people with high homocysteine, and that can increase. There's a big risk of heart disease and strokes. And of course, the amino acids B12, B6. It's an amino acid which requires B12, B6, and folate to break it down. So that is why you find quadrafolate within this product. All right. Okay. So бусад орц найрлагуудаа жоохон тайлбарлахад, за зинк буюу цайрын хувьд болохоор нөгөө osteoblast гэдэг ясын маань одоо буцаагаад ингээд нөгөө барилга шиг бариад бэхжүүлдэг одоо EDC-ийн одоо маш чухал.
And тэрнээс гадна өөр нэг одоо энзим буюу одоо ферментийн үйл ажиллагаанд alkaline тэр phosphatase энэ одоо энзимийн үйл ажиллагааг дэмжихэд одоо цайр маш чухал юм байна. За энэ нь өөрөө яс маань өөрөө mineralization буюу эрдэсчиж одоо бэхжихэд маш чухал гинэ. За тэрнээс гадна одоо коллагены одоо synthesis буюу нийлэгжилтэр нь маш чухал. За коллаген маань өөрөө ясны одоо хадуур юм матриксын ийм одоо фундам маягийн юм одоо нэг юм матриксын юм одоо бүтцийг ингээд байгуулж одоо бэхжүүлдэг гэсэн үг. За тэгэхээр магнезиум, витамин А. За тэрнээс гадна кальциум, магний, витамин D-тэй хамтдаа цайр маань ажиллаж одоо эрүүл одоо ясны одоо үйл ажиллагааг ингээд дэмждэг байна. За дараагийнх нь болохоор chromium буюу хром байж байгаа. За хром өөрөө хүний биед кальц хэрхэн одоо тэрийг одоо үйл ажиллагаанд оруулж ашиглахын гэдэгт одоо маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За тэгээд кальциум нь шээсээр ингэж нөгөө нэг урсаад гарахыг зогсоогоод илүү одоо нөгөө яс руу очиж одоо бэхжих тэр үйл ажиллагаанд chromium буюу хром маань маш чухал оролцдог байна. За тэрнээс гадна одоо хром маань өөрөө бид нэр цусан дах сахарыг тэнцвэржүүлэхэд маш чухал шаардлагатай инсулин гэдэг дааврын үйл ажиллагааг одоо тэнцвэртэй байлгахад маш чухал байдгийг мэдж байгаа. Инсулин даавар хитэх ингээ идэвхжээд инсулины одоо нөгөө эмзэгшил одоо мэдрэгшил байдал хэд ихсгээрээ бид нөгөө чихрийн шижээ өвчнөд болдог шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө инсулины үйл ажиллагааг тэнцвэртэй байлгаснараа нөгөө остеобласт буюу ясыг одоо бэхжүүлэх эдисний үйл ажиллагааг шууд одоо дэмжиж яс одоо сэрэгжиж одоо муутахаас одоо хамгаалдаг гэсэн байна. За тэгээд инсулин даавар маань өөрөө chromium эрдэстэй шууд холбоотой тэнцвэржиж байдаг. Тэгээд инсулин маань өөрөө коллагены нийлэгжилтэд шууд одоо нөлөөлдөг. Тэгээд тэрнээс гадна мөн одоо тэр одоо бөөний ясны одоо тэр нөгөө нэг буцан төлжилт одоо төлжилтэнд одоо шууд нөлөөлснөөрөө ясны эрүүл байдалд энэ chromium буюу хром маш чухал байх нэ. Тэгэхээр бид нар хоол хүнсээрээ ч гэсэн нөгөө цусан дах сахар тэнцвэржүүлэх маань өөрөө явсаар бидний одоо ясны сэрэгжилт ястай бас маш их холбоотой байх нэ. За гурав дахь нэг орцны айлга нь болохоор фолиын хүчил байж байгаа. Гэхдээ жирийн фолиын хүчил биш. Өөрөө энэ одоо патентлагдсан quatropholik гэдэг ийм патентлагдсан ийм фолиын хүчил байж байгаа. Энэ нь өөрөө фолиын хүчлийн маш тийм идэвхтэй 5-MTHF буюу металлацид оруулсан ДНК-гийн төвшөнд одоо танигддаг ийм хэлбэрийн одоо фолиын хүчил байгаа. За яагаад ийм фолиын хүчлийг одоо ийм идэвхтэй хэлбэрээр нь өгж байгаа вэ гэхээр энэ маань өөрөө бидний цусан дах хомеостатины хэмжээг тэнцвэржүүлж яадаг. Хүний биед одоо хомеостатин гэдэг энэ одоо амино асид буюу амин хүчил маань хит их байхаараа бид нар яс маань өөрөө сэрэгжиж одоо эрцээ ингэж алдаж за тэгээд нөгөө хурдан одоо төлчөхөд одоо сөргөөр нөлөөлдөг. За тэгснээрээ одоо low quality bone mass буюу ясны маань өөрөө масс нь өөрөө чанар муутай байхад нөлөөлдөг юм байна. Тэгэхээр металлацид оруулсан процессоо хэдүүлээ дэмжихийн тулд одоо буцаад одоо тэр кальциумаа тэгээд ясаа бэхжүүлэхэд энэ одоо ийм идэвхтэй хэлбэрийн фолиын хүчил 5-HTP хэлбэрийн фолиын хүчил нэн шаардлагатай байдаг байна. Okay. So the question that you may have is, who is the bone support formula used? What kind of clients would you use them for? So firstly, women over 45 and postmenopausal women, because we know that after the menopause, the estrogen levels can drop, which can accelerate bone loss. We would also think about seniors in general, men and women and aging adults, because peak bone mass is around the age of 30.
After which bone remodeling, it will still continue, but it might need a bit of support, particularly with the Western type of diet. So mineral depletions can speed up bone loss. So it's not just calcium, it can be all the others from boron to magnesium. And after 50 years, bone loss is declining further and more rapidly. So older adults often require the extra nutrients for skeletal strength. And then you've got those just with, nutritional deficiencies, those that have lived, very stressful life, poor diet, limited sun exposure because of the vitamin D, and those with low dietary mineral intake, which can, a lot of people are very devoid of minerals today. And the lack of vitamin D production, this may all struggle to bridge the gaps. So bone support formula may help. And then there's those with the family history, of osteoporosis or sedentary lifestyles, or for those on some medications that will affect how they absorb minerals. And then there's those with malabsorption disorders such as celiac. So, and I've just made a little note here, pregnancy, there's not enough information about it, so I would avoid in pregnancy due to horsetail. Because we can't really do study on the pregnant ladies, is it? Limited data, and it's best not to use. Okay, fantastic. За тэгэхээр одоо энэ bone support буюу ясны эрүүл мэндийг дэмжих бэлтгэн хинт хэрэгтэй юм бэ гэдэг чинь. За нэгдүгээрт болохоор эмэгтэйчүүд, за тэр зүсмэ 45-аас нээш насны эмэгтэйчүүд. За тэрнээс гадна postmenopausal буюу цэвэршилтийн одоо явцтай цэвэршилтийн дараах эмэгтэйчүүд. За тэгэхээр ерөнхийдөө 45-аас дээш насны эмэгтэйчүүд хэрэглэхэд тохиромжтой. Яагаад тэгэхээр нөгөө эстроген дааврын хэмжээ бууснараа өөрөө бидний нөгөө accelerate bone loss буюу одоо ясны одоо сэрэгжилтийг одоо маш ихтэй хурдтайгаар одоо идэвхжүүлдэг гэсэн үг гэж байгаа. Тэгэхээр яг нь бид нар одоо ясны сэрэгжилтэнд ороод гэмтэлд авах маш юм эрсдэл нэмэгддэг байх нэ. За хоёр дахьт нь болохоор seniors and aging adults буюу одоо ахмад насны хүмүүс. Бидний одоо ясны массын хамгийн одоо эрүүл нас нь 30 нас байд юм байна л да. 30 наснда бид нар яг нэг хамгийн одоо хүчтэй, чадaltaй, эрдэс минералаар баялаг одоо ясаа одоо ястай нас маань 30 байдаг байх нэ. За тэрний дараанаас ерөнхийдөө remodeling буюу одоо нөгөө яга байн өөрийгөө ингээл нураагаал, буцаагаал ингээл барилга шиг ингээ барьдаг гэдэг чинь тэрнээс хойш бол 30-аас бол ерөнхийдөө тэр нь одоо өөрийгөө ингээл нураагаад эхлэх үйл явц маш хурдтайгаар ингээ явдаг юм байна л да. Тэгэхээр тэрнээс гадна одоо бидний идж байгаа хоол хүнсэнтэй холбоотой эрдэс минералын дутагдaltaй ингээд байгаад ах юм бол тэр маань өөрөө тэр ясны сэрэгжилтэнд тэр нураад улам буцаа сайжрахгүй байхад маш ихээр нөлөөлдөг байх нэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 50 наснаас дээш байгаа байх юм бол бүр илүү ингээд хурдтайгаар одоо ясны сэрэгжилт, ясны маань бат бөх байдал ингээд буурдаг байх нэ. Тэгэхээр одоо ахуйн насны хүмүүс маань яг нь илүү ийм одоо шаардлагатай энэ эрдэс минералын одоо зөв хэлбэрээр нь яасан энд одоо бидний skeletal strength буюу одоо энэ арга ясны маань эрүүл төлөв байдалд одоо энэ маань өөрөө маш чухал байх нэ. Тэгэхээр одоо ахмад насны хүмүүс бас хэрэглэх нь би бол ээжтэй ерөөсө тасралтгүй хэрэглүүлдэг. За гурав дахь нь болохоор ерөөсө айгүй одоо хоол хүнсний одоо дадал муу, хоол хүнснээсээ хангалттай шимт хичээл авч чаддаггүй, стресс ихтэй, амьдралын хэв маяг одоо нөгөө айгүй хурдан түргэн одоо барууны одоо хэв маягтай хооллолт гэж яриад байгаа шүү дээ. Шимт хичээлийн хомсдолмахтай одоо стресстэй яарсан одоо тийм хоол хүнсний одоо шимт хичээл баг муу иддэг тийм хүмүүс одоо хэрэглүүл маш шаардлагатай гэж үздэг юм байна. Яагаад тэгэхээр яг нь олон төрлийн эрдэс минералын агуулмжтай учраас. За тэрнээс гадна витамин D-гээ сайн хэрэгэлдэггүй одоо нарнаас одоо сайн витамин D-гээ авч чаддгүй хүмүүс маань энэ ясны сэрэгжилтийн эрүүл мэндийг дэмжих энэ бэлтгэл маань маш одоо чухал тусалнаа гэсэн байна. Тэгээд тэрнээс гадна гурав дахь нь болохоор ер нь одоо нөгөө нэг одоо family history буюу нөгөө удмын одоо хоол хүнсээ сайн шимт хичээл хоол боловсруулах эрхтний асуудалтай одоо celiac өвчлөлттэй ч юм уу тий одоо тэр хүмүүс ч одоо нөгөө сайн юмаа сайн шингээж чаддгүй одоо жишээ нь глютен гэдэг тэр гуриланд байдаг тэр уургийг шингээх цаанаасаа юм боломжгүй юм
зовиртой байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хоол хүнсээ хоол боловсруулах эрхтний төлөв байдал муу, хоол хүнсээ сайн шин тэжээлээ сайн шингэж авч чаддаггүй. За тэрнээс гадна одоо аав ээж нь нэмээ өвөө нь яс сэргэжилтийн одоо ийм гений одоо ийм одоо түүхтэй одоо тийм хүмүүс. За тэгээд мөн sedentary lifestyle буюу айгүй тийм хөдөлгөөн багтай ийм суугаа ажил төрөлх эрхэлдэг сайн хоол хүнснээс шим тэжээлэх хоол хүнс идэж чаддаггүй хүмүүс гэсэн байна. Гэсэн байна. За тэрнээс гадна жирэмсэн хүмүүст бол бас хэрэглэхийг одоогоор бол зөвлөдгөө. Яагаад тэгэхээр нөгөө horsetail гэдэг нөгөө хээрийн шивлээ гэдэг ургамал дээр одоо жирэмсэн хүмүүс нөгөө шинжилгээ судалгаа хийх боломж байдгүй. Тэрний талаар яг судалгаагаар батлагдсан мэдээлэл хангалттай байхгүй учраас жирэмсэн үедээ битгий хэрэглээрэй гэж ерөнхийдөө зөвлөдөг байх нэ. So what about ladies who are after pregnancies? Yeah, I mean, after pregnancy, they need bone support formula. Depending on what else they're taking, you could consider this. Yeah. Yeah, I definitely took bone support, 2 packets of bone support after my last baby, just to make sure that I can cover. So, за би тэгээд яг нөгөө жирэмсэн төрснийхөө дараа bone support-ыг ээжүүд хэрэглүүлэх хэр тохиромжтой вэ гэсэн чинь яа төрснийхөө дараа хэрэглэхэд бол тохиромжтой. Миний хувьд өөрөө нөгөө сүүлийнхаа хүүхдийнхаа дараа 2 савыг хэрэглэсэн. Яагаад тэгэхээр эмэгтэй хүн одоо нөгөө өдөрт 500 мг кальцийг одоо жирэмсэн байхдаа ээжийн одоо яснаас одоо сэргэжилтүүлэл хүүхдтэй хэрэгтэй одоо ясыг одоо кальциумыг одоо бид нар нөгөө хүүхдүүдтэй өгж байгаа шүү дээ. Тэгээ хөвгөл байхдаа ч гэсэндээ өдөрт 500 мг кальц шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө ээжүүд бол өөрсдөөсөө хүүхдээ ингэж бий болгоод хөвгүүлж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр өөрсдөө бидний ээжийн бие бол ерөөсөө ээжийг дутагдалд оруулаад ясны сэргэжилтэд цуснаас яснаас шууд кальцийг аваад хүүхдтэд өгчдөг. Тэгэхээр тэрийгээ буцаагаад хэдүүлээ нөхөх нь өөрөө маш чухал байхгүй. Тэрийгээ нөхгүй яваад ах юм бол энэ маш хурдан ясны сэргэжилтэнд ортох нэ. Sorry. Yeah, I'm just aware of time. I'm like, I know, yeah. Let's move through these a bit quicker if we can, if that's possible. So the joint support formula, this is our second product that I wanted to highlight. And this is very different to the bone support because it delivers a combination of glucosamine hydrochloride, some horsetail extract, MSM, boron and niacin, alongside some manganese, which all contribute to the normal formation of connective tissue. За joint support хоёрт бүтээгдэхүүн маань joint support гэж байгаа. За үе хоорондын эрүүл байдлыг тэтгэх одоо формулац байж байгаа. За энэ маань өөрөө glucosamine hydrochloride, за мөн хээрийн шивлээ, MSM, boron, niacin, за тэгээд баг зэрэг манган. За энэ бүхэн маань бидний яах нь тэр үе хоорондын холбоос эдээсэн эрүүл мэндийг маш сайн дэмжих юм орчин ажиллагтай. Okay. So, the core ingredients are similar. We've got the horsetail. As we know, it's the medicinal plant that we've mentioned in the previous slides. And because it's still the richness of vitamins, minerals, antioxidants, and the bioflavonoids, we know that it's helpful for the structural integrity of the joints, the nail, the hair, the skin, collagen synthesis, as previously mentioned. And it's rich in silica, which is a trace mineral. And this mineral is essential for collagen synthesis and the connective tissue strength. And therefore, it can help support bone and cartilage integrity, and it will aid in the flexibility and the resilience of joints. За гол орц найрлагуудаас дуртахад нөгөө хээрийн шивлэг ярьсан тий horsetail extract энэ маань өөрөө эмийн ургамал байж байгаа. За олон төрлийн эрдэс минералын агуулмжтайгаас гадна эмийн ургамалтай. За тэгээд силика гэх эрдэстэй байгаа. За энэ маань өөрөө тэр structural integrity гэдэг юм л да. Бүтцийнх нь structure буюу гэдэг чинь бүтэц гэсэн үг шүү дээ тий. Integrity гэдэг нь бүрэн бүтэн хөндөгдөөгүй байдал, бүр эрүүл байдал, шудраг одоо маш тийм бүрэн бүтэн байдалд нь өөрөө маш чухал. За тэгэхээр үе хоорондын шингэн холбоос эдээсүүд бидний одоо хумс, үс ургамал, коллагены одоо нийлэгжилттэй. Тэгээд ясны маань одоо
mineralization буюу эрдэслэг байдал, ясны эрүүл мэндийн холбоосны юунд бүгдөөнд нь маш чухал үйлдэлтэй. За тэгээд силика гэдэг тэр эрдэс маань өөрөө коллаген нийлэгчлэлийг дэмжихээс гадна тэр connective tissue буюу холбоос эдсийн одоо strength буюу одоо бат бөх ийм одоо байдалд маш чухал. За тэрнээс гадна одоо хоорондын яс болон тэр нь cartilage integrity буюу нөгөө ясны хоорондын тэр одоо холбоосын тэр эдийн шингэнийх нь эрүүл төлөвт тэгээд маш чухал. Тэгснээрээ бид нар яах нь flexibility буюу уян хатун тэгээд resilient буюу ийм хүчтэй чадaltaй ийм joint үетэй байхад одоо чухал нөлөө үзүүлдэг. Okay. So let's just look a bit closer at the MSM, or the methyl sulfonyl methane. MSM is an organic sulfur compound which is vital for collagen and connective tissue formation. And it's also known for its anti-inflammatory properties. So it can be used to reduce joint pain and stiffness, as well as improving mobility and supporting tissue repair. So MSM, I'll just quickly translate. За хоёр дахь орц найрлага болон MSM маань өөрөө энэ урт нэр нь тэр methyl sulfonyl methane гэдэг юм нэртэй байна. За тэгэхээр 3 капсулыг уухад 375 мг-ыг MSM-ыг авах юм байна. За MSM маань өөрөө organic sulfur ийм compound, organic ийм sulfur ийм бүтцтэй байгалийн ийм зүйл маань коллаген болон тэр одоо холбоос эдисийн одоо formation буюу одоо нийлэгжил бий болоход маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За тэрнээс гадна anti-inflammatory буюу өрөвслийн эсрэг ийм бодистой. За тэрнээс гадна MSM нь өөрөө үе хоорондын тэр өвдөлт ингээд нөгөө хөшүү байдал, за тэгээд нөгөө хөдөлгөөнийг илүү сайжруулад тэр одоо connective tissue тэр үе хоорондын холбоосын эдисийн эдгэрэл нөхөн төлжилтийг дэмждэг. Okay, and it also has the glucosamine hydrochloride, which supports the integrity of cartilage, and which is the cushioning, is the tissue between the bones. It may help to slow cartilage breakdown and support the regeneration. So particularly helpful for those with osteoarthritis. And it may reduce pain and improve function in mild to moderate knee osteoarthritis. It may also reduce systemic inflammation markers and therefore supports overall joint comfort. And it really does work well when combined with other structural nutrients such as MSM and silica, or the horsetail. За дараагийнх нь урт найрлага маань glucosamine hydrochloride гэж байгаа. 750 мг-ыг 3 капсултай авах нь. За энэ маань өөрөө тэр нөгөө supports integrity of cartilage буюу үр хоорондын тэр холбоосын тэр нөгөө шингэн энд нэг ийм дэршиг ийм зөөлөвч байгаад байгаа штэ. Тэрний өөрийнх нь эрүүл одоо байдалд маш чухал үүрэгтэй. Тэгээд энэ үе хоорондын тэр шингэн нь ингэж одоо муудаж багасгаад одоо үйл явцыг ингээ бууруулдаг гэж үздэг юм байна. За тэгээд тэр мэдээж одоо тэрийг буцаад эргээгээ шинжлэгдэж төлчгöd бас дэмжлэг үзүүлдэг. За тэгэхээр нөгөө osteoarthritis буюу нөгөө ясны сэргэжилтэй arthritis osteoarthritis үе мөчний өрөвсөлтэй хүмүүс маш их нэмэртэй гэж үздэг байна. За тэрнээс гадна нөгөө өвдөгний одоо өрөвсөлтэй өвчлөлтэй хүмүүсийн тэр өвчлөлтийг бууруулахад тэгээд бас үйл ажиллагааг нь сайжруулахад нэмэртэй байх магадлалтай. За тэгээд системийн одоо өрөвслийн одоо хэмжээг дэмжиж бууруулахад дэмжлэхээс гадна ер нь биеийн бүх одоо үе хоорондын тав тухтай эрүүл байдлыг одоо дэмждэг гэж үздэг байна. За тэгээд хамгийн гол нь энэ глюкозамин маань өөрөө тэр урдны аригдсан MSM болон силика гэх эрчүүттайгаа маш чухал хоорондоо холбоотой ингэж энэ эрүүл байдлыг дэмжиж тусалж ажилладаг байна. Okay. So other ingredients include manganese, which is a trace mineral that contributes to normal connective tissue formation and also for bone development. It also supports enzymatic processes involved in cartilage and bone health. За манган өөрөө
trace mineral өөрөө тийм их хэмжээгээр биднэрт тийм шаардлагатай байдгүй. Гэхдээ бага хэмжээгээр ч гэсэндээ биднэрт хэрэгтэй. Энэ маань өөрөө бидний тэр ясны эрүүл байдал болон тэр холбоос эдийн эрүүл байдал чухал нөлөө үзүүлдэг. За бодис салцааны үйл ажиллагаанд нь өөрөө чухал оролцдог гэсэн үг байна. Okay. And it also has boron. Boron is another mineral which influences calcium and magnesium metabolism, which are both critical for bone strength. And they also may help maintain bone density and joint function. За борон нь болохоор кальц болон магний одоо бодис салцаанд орж нөгөө үйл ажиллагаанд оролцох тэр үйл ажиллагааг нэвтрүүлэхэд нэн шаардлагатай байдаг байна. Тэгэхээр энэ маань өөрөө чухал. За тэгээд ясны одоо density буюу одоо бат бөх одоо байдал тэгээд үе хоорондын үйл ажиллагаанд одоо function үе хоорондын үйл ажиллагаанд чухал үүрэгтэй байна. Okay, and then the last ingredient is the niacin or vitamin B3, which helps to promote cellular energy. That helps to support inflammation also and aids in overall metabolic processes that will sustain and help tissue health as well as bone health. За niacin буюу B3 витамин нь ер нь бол эдисний энергийн нийлэгжилтийг дэмжихээс гадна өрөвслийг одоо бас дэмжиж яадаг. Тэгэхээр ерөнхий бодисын салцаа эдисний эрүүл байдлын чухал ийм B төрлийн витамин юм байна. Okay. So the next question is, who is joint support formula for? So it can be for a lot of people, so individuals of all ages seeking long-term joint health support. So especially those with active lifestyles, so those that do a lot of sports and fitnesses, or for somebody with repetitive strain from work, where the joints may be typing, where you've got sort of, wrist pain, repetitive strain injuries. And for those who need extra support for cartilage, tendons, and connective tissue. За энэ joint support буюу энэ үе хоорондын шингэнийг дэмжих энэ формулац нь хинт хэрэгтэй юм бэ гэхээр ер нь урт удаан хугацаанд өөрийнхөө үе холбоос эдисийг дэмжихийг хүсэж байгаа бүх насны хүмүүст чухал. За тэрнээс гадна илүү спортоор хичээлдэг, тогтмол одоо фитнесээр хичээлдэг. За тэрнээс гадна одоо ажлын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор одоо did you say wrist, yeah? Yeah, anything. Anything where there's typing or fingers or. Yeah, I had a client last week with that. Бүр надаа яг нөгөө нэг бүр ингээд байнга ингээд нөгөө топ бодож юм хийдэг, тайп хийдэг хүн энэ бүр гар нь ингээд одоо таталтаа өвдөд байна гэдэгчсэн. Тэгэхээр ерөөсөө энэ байнга ажилласаа болоод энэ одоо бугуйн энэ үе хооронд нь ингээд таталтаад өвдөд байгаа хүмүүст бас. Тэгээ энэ бол юм удаан хугацаанд ингээд өөрийнхөө эрүүл мэндийг дэмжих байдлаар хэрэглэгдэж хинч хэрэглэж болохоор бүтээгдэхүүн байна л да. Okay, and it's also very good for those vegetarians and vegans who require the glucosamine support, but many on the market are made and manufactured from shellfish or the shellfish shells, such as shrimp, lobster, and crab. But the NutriGold glucosamine is derived from corn. And it will also help those with a shellfish allergy. So they're still looking for glucosamine, they can have this product. Fantastic. So цагаан болон цагаан хоолтой хүмүүс гэдэг нөгөө амтны гаралтай юм хоол хүнс идэггүй хүмүүс маань өөрөө глюкозамины энэ дэмжлэг маш чухал байдаг. Яагаад вэ гэхээр ихэнх одоо байгаа юм глюкозамин нэмэлтүүд маань дандаа нөгөө shellfish буюу загасны амтны гаралтай юм гадарх хальснаас нь гаргаж авсан байт юм байна л да. За NutriGold-ийн глюкозамин болохоор өөрөө ургамлын гаралтай эрдэнэ шишнээс гаргаж авсан ийм глюкозамин байна. Тийм болохоор одоо цагаан хоолтой хүмүүс маш чухал байна. Тэрнээс гадна ийм нөгөө shellfish гэдэг чинь одоо нэг ийм shellfish-нээс ийм төрлийн загаснаас хайрстай хальстай загаснаас харшилтай хүмүүс аягүй байдаг байхгүй. Тэгэхээр тийм хүмүүс бас энэ глюкозамин хэрэглэж болох нэ. Okay. And then therefore it's also useful for those with joint discomfort and stiffness. Recovery support from after injuries or high impact activities, and it can also be used preventatively. It's there for those concerned about arthritis or cartilage where they might say they're starting to feel a little bit stiffer.
So that can be perfect for them. And of course, the same as the bone support, it needs to be avoided in pregnancy due to the horsetail. Fantastic. Тэгээд өөрхөн хэрэглэж болох хоёр нь ер нь бол ингээд нөгөө үе чинь ингээд нэг юм жоохон таагүй ингээд хөшөөд байгаа санагдаж байгаа үед хэрэглэх боломжтой. За ямар нэгэн гэмтэл авчаад одоо тий эсвэл айгүй их юм биеийн одоо ачаалал шаардсан үйл ажиллагаа хийснийхаа дараа бие үе хоорондынхоо холбоосыг дэмжих маягаар хэрэглэж болох нь. За мөн одоо ирээдүйд үе мөчний өрөвсөл болон ямар нэгэн үе хоорондын холбоосын одоо дутагдлаас болоод энэ завиураасаа уртсан сэргийлээ одооноос ингээ хэрэглэж байна. За жирэмсэн хүмүүсд мэдээж нөгөө хээрийн шивлэгээс холбоотойгоор жирэмсэн үедээ хэрэглэхгүй байхыг зөвлөхөр байна. And that was the final slide, I believe. Yeah. That is really, really fantastic. I had just one question with the joint support. So the most of the joint support on the market has a glucosamine and also chondroitin. Some do have chondroitin, yeah, it does. But, you know, we've got the horsetail, so that combination can work very well. So okay. So we have clients asking, why do we have not chondroitin? So we can say the horsetail. You can say the horsetail can be very useful with the silica. Yeah, absolutely. It's that combination. And then we've got the MSM. Those three combinations can work really well. Okay. So they work better than probably chondroitin then. Yeah, I mean, differently, but they certainly have been they can be very supportive, definitely. За тэгээд нөгөө ийм үе хоорондын босод одоо бэлтгэлүүдэд нөгөө chondroitin гэдээ байгаад байдаг шүү дээ. Тэгээ яагаад Nutrigold-ийнх дээр chondroitin байдгүй юм бэ гэхээр тэгсэн чинь нөгөө хээрийн шивлээ болон MSN силика MSN маань өөрөө глюкозаминтайгаа илүү одоо чухал ингээ хоорондоо холбоотой ажилладаг учраас chondroitin байхгүй horsetailтэй MSM-тэй байдаг юм гэж ерөнхийдөө тайлбарлаж байна. I really appreciate your time, Karen. No, you're welcome. Hopefully that differentiates between bone health and joint health, you know, where can we use which one and how to apply it. Oh, definitely. And also how the ingredients support each other and integrate as well. Thank you so very much. No, you're welcome. Let me just stop my share now. There we go. Yes, and let me stop my recording as well. So thank you. Till next time. Right. Yeah, have we got the date?